નમસ્કાર બાળ દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દીમાં પાઠ નંબર 3 કુત્તે કી વફાદારી પાઠનું અધ્યયન કરીશું, જેના લેખક છે લલ્લુભાઈ રબારી. શરૂઆત કરીએ. શરૂઆત કરતાં પહેલાં એક મહત્ત્વની સૂચના. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું જે આ પાઠ્યપુસ્તક છે નવું, એ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર દરેક પાઠ પર એક બારકોડ આપેલો છે. જે બારકોડ તમે સ્કેન કરશો તો તમને આ જે પ્રકરણ હશે અથવા તો જે કાવ્ય હશે એ તમને પૂરેપૂરું જોવા મળશે ઓનલાઈન યુટ્યુબ દ્વારા. એની દરેક સમજૂતી આપવામાં આવેલી છે. तो आगे बढ़िए. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है. कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है. लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है. उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है. वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर कुत्ते की समाधि है. समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही. उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है. देखिए, यहाँ पर लेखक ने पहले ही सीख दी है कि कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है. तो यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी कोई भी काम करने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. जो काम हम कर रहे हैं, जो निर्णय हम ले रहे हैं, उसे हमें पहले परखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो वास्तव में सही है या गलत है. इस कहानी के द्वारा हमें यही बताने की कोशिश की गई है, जिसे हमें समझना चाहिए. तो आगे यहाँ पे आगे बोलते हैं. पुराने ज़माने में व्यापार. एक मिनट. पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे. एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था. लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे. लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था. कुत्ता बड़ा वफादार था. रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था. अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था. तो जो विद्यार्थी मित्रों, अहींया वार्तानी शरूआत थाय छे कि एक जूना जमानामां जे बजारमांथी सामान लाववानुं अथवा एक जग्याएथी सामान बीजी जग्याए लई जवानुं कार्य कोण करतुं? तो वणझारा लोको जे होय ते ए कार्य करता. पोताना ऊंट पर सामान लावता अने सामान लई जता. अहींया चित्रमां आ वणझारो जे छे एनुं नाम लाखो वणझारो छे અને એની પાછળ જે છે એ ઊંટ અને એ બધું બતાવેલું છે, જેનાથી તમે સમજી શકો કે સામાન લઈ જવાનું અને લાવવાનું કાર્ય આ લોકો કરે. અને એ ઊંટોની સાથે સાથે એક કૂતરાનું પણ ચિત્ર અહીંયા તમને આપવામાં આવ્યું છે. તો એ કૂતરાની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે એ કૂતરો એટલો વફાદાર હતો કે જ્યારે પણ કોઈ રાત્રે ચોર કે લૂંટેરા આવતા तो एमना पड़ाव बाजू आवे त्यारे कूतरो जे हतो ए कूतरो शुं करतो तो भसीने एमने दूर सुधी भगाड़ी देतो. मतलब के पोताना मालिकनुं नुकसान थतुं अटकावता. एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी. वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा. उसने अपनी बात बताई. सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है.
मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। પણ અહીંયા શું થાય છે કે એક સમય એવો આવે છે કે લાખો વણઝારો જે છે એ વેપાર કરવામાં ખોટ ખાઈ જાય છે, મતલબ કે એને વેપારમાં નુકસાન જાય છે. હવે વેપારમાં નુકસાન જાય એટલે પોતાનો વેપાર ફરી ઊભો કરવા માટે એ શેઠની ત્યાં જાય છે. રાધનપુરમાં જે શેઠ છે એ શેઠની જોડે જાય છે અને શેઠની જોડે પૈસા માગે છે જેથી એ ફરીવાર પોતાનો વેપાર ઊભો કરી શકે. ત્યારે શેઠ એને કહે છે કે હું તને પૈસા આપવાની ના પાડતો નથી, હું તને પૈસા તો ચોક્કસ આપીશ, પણ પૈસા લેવા માટે તારી કોઈક એવી કિંમતી વસ્તુ મારી જોડે ગીરવી રાખવી પડશે જેથી હું તને પૈસા આપી શકું. ત્યારે લાખો વણઝારો જે છે એ શેઠને કહે છે કે મારી પાસે તો અત્યારે ગીરે મૂકાય એવું કંઈ પણ છે નહીં, એવી કોઈ પણ કિંમતી વસ્તુ નહીં જે હું ગીરે મૂકી શકું, પરંતુ તમે મારી આ વાત પર વિશ્વાસ રાખો, મારા પર તમે વિશ્વાસ રાખો, હું ચોક્કસ તમારી બધી જ રકમ જે છે એ સૂદ સમેત યાની ક્યાં સૂદ સમેત એટલે કે હું વ્યાજ સાથે તમારી રકમ પૂરીથી પૂરી તમને ચૂકવી દઈશ. અહીંયા સૂદ એટલે ब्याज. ठीक. सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम मुझे ही जमात के रूप में दे दो. जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा. बंजारे को दुख तो हुआ पर अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था. रुपये लेकर वह चला गया. जो શેઠે તો એની પાસે કૂતરો જોયો તો એ કૂતરો શેઠને કદાચ ગમી ગયો એટલે શેઠે બંજારાને કહ્યું કે તારી પાસે અત્યારે બીજું કંઈ ગીરે મૂકવા માટે ના હોય તો વાંધો નહીં, પણ તું તારી પાસે રહેલો આ કૂતરો ગીરે મારી જોડે મૂકી જાય. જ્યારે તું મને પૈસા પાછા આપીશ ત્યારે હું તને આ કૂતરો પણ પાછો આપી દઈશ. વણઝારાને પોતાનો પ્રિય કૂતરો આપવામાં ઘણું બધું દુઃખ થયું, પણ એની પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ હતો નહીં. કોઈ ચારા ના હોના યાની ક્યાં કોઈ ચારા ના હોના એટલે એ કે એની પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી, બીજું કોઈ એવું સાધન નહીં કે જે આપી શકે, એટલે પોતાની પાસે બીજો કોઈ રસ્તો ના હો. કોઈ ચારા ના હોના યાની કે ઓર કોઈ દૂસરા રાસ્તા ન હોના. અને એ પોતાનો કૂતરો શેઠને આપી અને પૈસા લઈને चाली निकलो. कुछ दिन बीते. एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई. कुत्ते ने चोरों का पीछा किया. दूर जंगल में जाकर 4 चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए. कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं. सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए. कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा. सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे. जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा. थोड़ी ही खोदने पर सब सामान निकल आया. सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था. वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा. कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया. घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो. कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा. जो અહીંયા શું ઘટના ઘટે છે કે એક રાત્રે ચોર લૂંટારાઓ જે હોય છે એ શેઠની દુકાન લૂંટી લે છે અને લૂંટી અને એ માલ સામાન જે છે એ દૂર જંગલની અંદર એક ખાડો ખોદી અને એમાં દબાઈ દે છે. ત્યારે આ કૂતરો પોતે બહુ હોશિયાર હોય છે, એ જરા પણ અવાજ કર્યા વગર ચોરોની પાછળ પાછળ જાય છે અને જે જગ્યા ઉપર સામાન દાટ્યો હોય છે એ જોઈ લે છે અને બીજા દિવસે શેઠની આગળ જઈ અને ભસી અને એમની ધોતી ખેંચી અને શેઠને લઈ જાય છે એ જગ્યા ઉપર જે જગ્યાની જમીનમાં ચોર લોકોએ એ શેઠનો સામાન દાટ્યો હોય છે. એટલે કૂતરો ત્યાં જઈને જમીન ખોદવા લાગે છે અને થોડુંક જ ખોદે છે ત્યાં તો
શેઠની બધી જ જે મિલકત હતી, બધો જ માલ સામાન હતો એ બહાર આવી જાય છે. શેઠ આ જોઈ અને કૂતરાની વફાદારી પર મોહિત થઈ જાય છે અને નક્કી કરે છે કે મારે આ કૂતરાને હવે એના માલિક પાસે મોકલી દેવો જોઈએ. એટલે એ એક ચિઠ્ઠી લખે છે અને ચિઠ્ઠી કૂતરાના ગળામાં જે પટ્ટો હોય છે પટ્ટામાં મૂકી દે છે અને કૂતરાને કહે છે કે તું આજથી આઝાદ છે, જા તું તારા માલિક પાસે જતો રહે. આ સાંભળી અને લાખા વણઝારાનો કૂતરો બહુ જ ખુશ થઈ જાય છે અને પોતાના માલિકને મળવા માટે જલ્દી દોડવા લાગે છે. इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया. वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था. उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा. वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा. उसने आव न देखा ताव बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया. कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा. लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है. उसने इसे खोलकर पढ़ा. लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ. उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है. खुश होकर मैंने स्वयं इससे मुक्त किया है. जो હવે અહીંયા શું થાય છે કે શેઠ એક બાજુ કૂતરાને મોકલી દે છે મુક્ત કરીને પોતાના માલિક પાસે, પણ સામે આ બાજુ જે લાખો વણઝારો હોય છે એ લાખો વણઝારો પણ વેપારમાં ઘણા બધા રૂપિયા કમાય છે અને એ પોતાના કૂતરાને લેવા માટે શેઠના પૈસા આપી અને પોતાના કૂતરાને લેવા માટે ક્યાં આવતો હોય છે? શેઠના ઘર બાજુ જ આવતો હોય છે અને એ રસ્તામાં પોતાના કૂતરાને જુએ છે એટલે એને મનમાં ગુસ્સો આવે છે કે આ કૂતરાએ મારી જુબાન રાખી નહીં. મેં શેઠને વચન આપેલું કે જ્યારે હું પૈસા પાછા આપીશ ત્યારે કૂતરાને લઈ જઈશ. આ કૂતરાએ મારી જોડે બેવફાઈ કરી, મારી જોડે દગો કર્યો. એટલે એણે પછી આજુબાજુ આવ ન દેખાતા આવે એટલે શું? કુછ ભી સોચે સમજે બિના, કંઈ પણ વિચાર્યું નહીં, કંઈ પણ સમજો નહીં અને પોતાના હાથમાં જે લાકડી હતી એ એના માથા ઉપર મારી દીધી. હવે મારી દીધી એટલે કૂતરો એકદમ બેહોશ થઈને પડી ગયો. જો અહીંયા ચિત્રમાં પણ બતાવ્યું છે. હવે કૂતરો બેભાન થઈને પડ્યો એટલે એને ગળામાં એને લાખા વણઝારાને એક ચિઠ્ઠી દેખાઈ. એણે ચિઠ્ઠી જોઈ તો એમાં લખેલું કે લાખા, તારા કૂતરાએ મને પૈસા સૂદ સમેત લौटाઈ દીધા છે, મતલબ કે વ્યાજ સાથે મારા પૈસા કૂતરાએ આપી દીધા છે. અને જે ઘટના બની હતી એ ઘટના એમાં લખેલી અને કહ્યું કે તારા કૂતરાને હું જાતે મુક્ત કરું છું. लाखा तो चकित हो गया. वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया. वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा. लेकिन अब पछतावे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. लाखाए જ્યારે આ વાંચ્યું ત્યારે એ પછી બૂમો પાડવા લાગ્યો કે આ મારાથી શું થઈ ગયું, આ મારાથી શું થઈ ગયું. કૂતરો તો આખરે માથામાં જોરથી વાગવાથી મરી ગયો હતો. એટલે એ કૂતરાના શરીરને, મરેલા શરીરને પોતાના ખોળામાં લઈ લે છે અને જોર જોરથી રડવા લાગે છે. પણ હવે શું? હવે પસ્તાવાથી શું? કારણ કે જે થવાનું હતું એ તો થઈ ગયું. उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है. लाखो बीजू तो કંઈ કરી શકે એમ નહોતો એટલે લાખાએ એ કૂતરાની એક સમાધિ બનાવી જે આજે પણ પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર નામના ગામમાં છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકરણ પરથી આપણને શું શીખ મળે? તો આ પ્રકરણ પરથી આપણે શીખી શકીએ છીએ કે આપણે ક્યારેય પણ કોઈ પણ નિર્ણય ઉતાવળમાં કરવો જોઈએ નહીં. પહેલાં આપણે વિચારવું જોઈએ કે જે પરિસ્થિતિ હું જોઉં છું, જે વસ્તુ હું જોઉં છું એ સાચી છે કે
ખોટી છે. ઘણીવાર આંખે દેખેલું પણ સાચું હોતું નથી. તો આપણે નિર્ણય લેતા પહેલાં એકવાર શાંતિથી સમજવું જોઈએ, વિચારવું જોઈએ, એ પછી જ નિર્ણય લેવો જોઈએ. ચલો, પ્રકરણ પૂરું થાય છે. એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય તમારે લખવાના રહેશે. અને આ વિડીયો જે છે એ તમે તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડવા માટે એને તમે શેર કરજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો.